Thank you very much. Big round 감사합니다. of applause for Nathan. 네이선을 위해서 큰 박수 부탁드립니다. 네이선님 훌륭한 발표 감사드립니다. 춤을 추실 거라고 기대를 했는데 아쉽네요. 다시 한번 불러볼까요? Thank you so much. It is a great privilege to be 넘어가겠습니다. here. I think it's my first 감사합니다. 이 time 자리에 sitting 서게 되어서 in the 영광입니다. press of my life. 뒤에서 And food 기다리면서 to 제가 얼마나 places to 한국을 creative 사랑하는지 brands 생각을 to 해봤습니다. technology. 음식에서 So 문화, grateful 그리고 for that 브랜드, tremendous 기술까지고요. inspiration 한국이 and vision 세상에 for my life. 제공해주는 I think it's 영감에 정말 감사를 glorious 드립니다. that we're here in one of the 우리가 tallest buildings, the 오늘 most advanced buildings in 한국에서 all of Asia. 가장 It's truly amazing. 높고 그리고 So we're 아시아에서도 grateful to be 가장 here with you. 높고 또 My goal 첨단으로 today 알려진 is 이 to talk a little 건물에서 bit 행사를 more 하는 것이 about the 굉장히 enterprise data 적절하다고 cloud, 생각합니다. and 저는 오늘 specifically 엔터프라이즈 the 데이터 intelligent 클라우드에 control 대해서 보다 plane. 자세하게 The 설명을 하면서 intelligent 지능형 control plane 컨트롤 is 플레인에 centered on 대해서 everything that 설명을 we do. 드려보겠습니다. And as Nathan 이 mentioned, it's 플레인은 the 저희가 하는 모든 intelligence 일의 behind 중심에 서 what 있고 creates a 네이서님의 single cold 말씀한 storage that 것처럼 can deliver advanced 단일의 통합 at much bigger 스토리지 scale. 풀을 만들어주는 그 I'm 기반이 going to share 됩니다. three things with you. 몇 First of 가지를 all, 말씀을 드릴 the 텐데요. 첫 problem we have 번째로 today is not 저희가 about 지금 겪고 있는 infrastructure. 문제는 It's about the fact that our data 인프라 is highly 문제에 siloed and fragmented. 국한된 것이 It's highly 아니라 operational 데이터가 사일로 complexity 때문에 and it's low 분절화되어 있다는 operational 것이고 activity. 또 I 복잡성이 spent this 높다. last 그리고 week in New York 생산성이 City, 저하되어 where I 있다는 met some 것입니다. of the largest banks in 지난주에 the 제가 world. And every single 뉴욕시에서 CIO 많은 I'm 대형 meeting with now 은행들과 has sat 대화를 and said, 했는데요. I 많은 feel like data is CIO들이 out of 이렇게 control. 말을 했습니다. That 데이터가 전혀 AI is 통제가 changing 되지 everything. It's the 않는다고요. first time in our AI로 인해서 careers 너무나 we 많은 feel 것이 like we can't 변했고 control things as 커리어에서 much. 최초로 And so 우리의 one of the 통제력이 things we're 상실되고 going to talk 있다는 today 느낌을 about is how to 받는다고요. get control. 그래서 오늘은 How to 어떻게 이 get ahead of 통제력을 what's 회복할 수 changing right now. 있을지에 대해서 얘기를 So 해보겠습니다. what makes it possible for Pure to create an intelligent 피어가 control 이런 plane? 지능형 Well, we have 컨트롤 over 플레인을 50 만들 수 years of 있었던 것은 telemetry, 13년 over 이상 tens of 텔레메트리를 thousands of clients in 축적해 왔기 production. And 때문입니다. we use predictive 수만 개의 models 시스템을 to 운영을 rapidly assess 하면서 security 축적된 and 이 develop new 데이터를 products. 통해서 My 인프라를 지원을 responsibility 하고 is 있습니다. responsible 또 for this 보안도 area 지원을 하고 with the 있는데요. Flash Array, Flash Blade, 저는 and our cloud products. 플래시 So 어레이, introducing me 플래시 here today 블레이드, to help 그리고 start with 클라우드 that. 제품에 대한 I would say 엔지니어링을 the two 총괄을 하고 lessons that we 있는데요. learned as we 지금까지 built this. 저희가 구축을 하면서 First of 배워온 all, we 점에 take 대해서 that 말씀을 telemetry 드려보겠습니다. information and 먼저 come up 저희는 with 이 a fusion 텔레메트리 to 정보를 create this intelligent 퓨전과 control 통합을 plane. 합니다. 그래서 지능형 And what 컨트롤 happens 플레인이 over time 구현이 is 된 that 것인데요. we create a 시간이 single unified 지나면서 저희가 API 하나의 that 통합된 enables a cloud API를 operating 만들어서 model. If 클라우드 you were walking 운영 through a 모델을 public cloud 구축할 수 today, 있었습니다. you would not just 퍼블릭 about 클라우드를 get 이용하고 physical blocks such as 계시다면 그 안에 SSDs or 들어가 있는 drives. You think SSD나 about the 드라이브에 대해서 outcome. 고민하는 것이 A 아니라 cloud 클라우드를 operating 이용했을 때의 experience for a model 경험이나 versus 결과에 pushing the 대해서만 data out. 집중을 하게 됩니다. So what we enable you to do is to take 그래서 your data 저희 estate 제품을 이용을 and put 하시면 that into a 데이터 virtualized 이스테이트를 cloud store, 가상화된 flash 클라우드 array plus 스토리지로 만들 flash 수가 blade 있습니다. plus cloud 플래시 storage. 어레이와 And we 플래시 want you to manage 블레이드 그리고 hundreds of 클라우드 systems 스토리지까지 like 사용을 cloud. 하면서 수백 개의 시스템을 And as you 하나처럼 know, 운영할 we're 수 있게 very big 해줍니다. 100% policy driven. 여러분께서 This is a very 100% important 정책 concept 기반으로 because we any one concept away 이 from what we're 워크로드 talking 배포를 about 할 수 있는 today 상황에 is the 대해서 idea of 상상을 presets. And 해보시라고 as 말씀을 with 드리고 all 싶은데요. intelligent 이것이 이미 programming 실현이 되었습니다. or 퓨전 this 프리셋을 works. 이용을 하면 Basically, we want 워크로드를 you to 지능적으로 take all 일관적으로 the 전체 business 플랫에 processes you 배포를 할 have 수가 connected 있습니다. in your 그리고 environment. 여러분께서 환경을 SLA, 관리하는 데 필요한 snapshot 정책 policy, 모두를 적용할 수가 RTO, 있습니다. RTO, SLA와 the 스냅샷 정책, performance RTO, quality for RPO, your environment. 그리고 환경에 And 대한 it's mission 품질 critical 수준, archival and the applications. 그 And 외에도 wrap that 미션 into a 크리티컬한 policy 아카이브에 대한 fabric 정책을 and write it 모두 down. 통합을 해서 이 And what we 정책을 have 한 is we 번에 have 적용을 할 수가 independently 있습니다. clients or independent storage array. 스토리지 We want you 어레이와 to 분리해서 take 이것을 이 정책을 so that 한데 rapidly, 모아서 standardize, audit it, 정리를 한 다음에 이 정책을 기반으로 표준화된 그리고 모든 정책을 준수하는 방식으로 배포를 할 수가 있습니다. 이것을 퓨전 프리셋이라고 하는데요. 이제 어레이 하나가 아니라 어레이 플릿을 전체 관리할 수 있게 되는 것입니다. 그래서 스토리지 관리를 하는 것에서 넘어서서 데이터 관리로 이동을 할 수가 됩니다. 다시 말해서 지능적으로 워크로드를 관리할 수 있게 되고요. 비즈니스 정책을 적용을 하면서 매뉴얼한 작업들은 제거할 수 있게 됩니다. 이 프리셋들이 앞으로 더 성장을 하게 될 텐데요. 이를 발전시키기 위해서 저는 포트웍스의 이점을 확장시켜서 퓨전과 함께 통합을 시킬 것입니다. 그러면 코파일럿을 이용을 할 수가 있고 또 제어와 자동화가 강해집니다. 쿠버네티스 컨테이너를 가져다가 자동으로 여기 연결된 스토리지 어레이를 탐색을 합니다. 그리고 프리셋을 이용을 해서 애플리케이션과 워크로드를 통합 관리할 수 있게 됩니다. 저희가
6월에 큰 중요한 발표를 했었는데요. 퓨어 코파일럿에 대한 소식이었습니다. 이 코파일럿을 이용을 하면 자연어로 가장 보편적이고 어려운 질문을 할 수 있게 됩니다. 예를 들어서 어떤 대상이 안전한지 아닌지 파악을 할 수도 있고, 또 어떤 애플리케이션이 제대로 작동하지 않았을 때 그 문제점이 무엇인지도 파악할 수 있고, 그 문제를 파악해서 인프라 내에서 빠르게 트러블 슈팅을 할 수 있는데요. 이것을 자연어를 이용을 해서 할 수 있는 것입니다. 다시 말해서 지금까지 괜찮았던 관리자가 이제 전문가가 됩니다. 거의 천재처럼 관리를 할 수 있게 되는 것입니다. 제게 있어서는 이 코파일럿이 단순함에 있어서 가장 기대되는 점입니다. 이제 자연어를 이용을 해서 머신에서 만들어진 자연어를 가지고 우리가 필요한 점을 굉장히 쉽게 찾아낼 수 있기 때문입니다. 그리고 데이터 인텔리전스까지 여기 적용을 하고자 합니다. 처음으로 발표를 드리는 것인데요. 플릿에서 어떤 일이 돌아가고 있는지 실시간으로 인식할 수가 있습니다. 볼륨 수준이 아니라 애플리케이션 워크로드 수준에서까지 인식을 할 수가 있고요. 매뉴얼한 태깅이나 사전 구성도 필요 없어집니다. 무엇이 어디서 실행되고 있는지도 파악할 수 있고 네이밍 컨벤션을 적용할 수도 있게 됩니다. 자동화도 쉬워지고 또 애플리케이션 거버넌스까지 모두 저희가 대신 해드립니다. 저희가 데이터 인텔리전스라고 부르는데요. 이를 데모를 통해서 나중에 보여드리겠습니다. 마지막으로 플릿 관리를 애플리케이션에 대한 인지 기능과 통합을 하고 데이터 인텔리전스까지 통합을 하면서 워크플로우에 대한 오케스트레이션도 가능하게 해줍니다. 일을 하다 보면 스토리지 용량이 가득 차고 앱이 느려지고 스냅샷이 쌓여가고 또 스케일링이 필요합니다. 이 모든 것을 각각의 티켓을 필요로 하고 또 지연을 유발합니다. 그런데 이 모든 것을 자동화하고 이에 대한 대응을 프리셋할 수 있다면 어떨까요? 퓨어 1에서 이 모든 것이 이루어지는데요. 지금부터는 우리 퓨어 스토리지의 가장 뛰어난 시스템 엔지니어인 도쿄의 여왕으로 알려져 있는 니나 세키구치리님을 모시고 데모를 보겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 니나님께서는 이 데모를 통해서 말씀드린 내용을 자세히 보여드리겠습니다. 네, 도쿄의 여왕이라는 수식어는 잘 모르겠지만 그래도 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 일단 서울에 오게 되어서 굉장히 기대가 큽니다. 너무 아름다운 도시라고 생각을 하고 이 데모를 여러분께 보여드리게 되어서 굉장히 기대가 됩니다. 퓨전 프리셋이 멋지다고 생각을 했을 것 같은데요. 퓨어의 풀스택 오토메이션은 완전히 새로운 애플리케이션 워크로드 배포 방식을 선사해 줍니다. 퓨전과 퓨어 1을 자동화의 근간으로 삼아서 인텔리전스를 스토리지 그 이상까지 확장하고 전체 애플리케이션 워크플로우에까지 적용을 하게 됩니다. 그럼 데모를 한번 보시겠습니다. 일단 서비스 나우 티켓에서 시작이 되고요. SQL 환경 배포를 하고 이를 로컬에 복제를 합니다. 그 다음으로 DR용 4본을 클라우드로 전송을 합니다. 이 모든 과정이 이제 완전히 자동화됩니다. 이제 서비스나우 티켓으로 들어가서 보시면 프리셋과 몇 개의 요청에 대한 세부사항까지 포함이 되어 있습니다. 다른 건 더 필요하지 않습니다. 오케스트레이션 엔진이 이를 인식을 하고 즉시 워크플로우를 시작을 합니다. 거버넌스가 필요한 고객들에게 있어서는 이 프로세스에 여러 개 승인용 게이트가 추가될 수 있습니다. 그래서 원하시는 수준의 거버넌스까지 확보할 수 있습니다. 저장을 누르면 요청이 제출됐고요. 이게 뒤에서 실행되는 동안 잠시 표 1에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 보겠습니다. 여기 오케스트레이션 레시피가 있는데요. 몇 개의 지능적인 상호 연결된 단계들로 구성되어 있습니다. 일단 첫 번째는 워크플로우를 시작해주는 서비스나우 인시던트입니다. 다음으로 퓨전의 API를 활용을 합니다. 먼저 프리셋을 가져오는데요. 이 프리셋은 워크로드가 어떻게 배포되어야 하는지를 정의합니다. 그 다음 플레이스먼트에 대한 권장안을 확인을 해서 워크로드가 가장 적합한 어레이에 배치되도록 합니다. 마지막으로 퓨전의 프리셋과 배치 계획에 따라서 스토리지 볼륨을 자동으로 할당해 줍니다. 그리고 소통이 굉장히 중요하기 때문에 슬랙과 서비스나우로 실시간 업데이트를 전송해서 관련된 모든 사람들이 정보를 공유하고 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있도록 합니다.
다음으로 SQL 데이터베이스를 SQL 서버에 배포를 해서 코어 애플리케이션 셋업을 완료합니다. 이제 마지막 단계인데요. 이 워크로드가 골드 티어 워크로드이기 때문에 퓨어 프로텍트를 이용해서 DR 프로세스를 추가합니다. 그럼 결과를 한번 보겠습니다. 이 결과는 퓨전 플릿에서 확인을 할 수가 있는데요. 플립 뷰에서는 워크로드나 할당된 볼륨 그리고 프로텍션 그룹을 한눈에 확인할 수 있습니다. 그리고 슬랙에서는 이 모든 과정이 성공적이었음을 확인할 수 있는 메시지가 뜨고 DB가 생성되었고 준비 완료임을 알려줍니다. 그러면 SQL 서버 매니지먼트 스튜디오에서 환경으로 연결을 해볼 수가 있는데요. 보시면 모든 것이 우리가 오케스트레이션 레시피에 정의된 바대로 되었습니다. DB가 만들어졌고 구성도 정확하고 데이터를 저장할 준비가 되어 있습니다. 그런데 그 전에 저장을 하기 전에 워크로드 보호가 잘 되는지 봐야 합니다. 이를 위해서는 퓨어 프로텍트로 이동을 해서 적용된 정책을 훑어보면 됩니다. 여기서는 SQL VM 4번을 VMware에서 AWS로 매일 복제를 하고 이것은 3일간 유지가 됩니다. 이렇게 SQL 환경을 로컬에서 배포하고 클라우드에서 보호를 해보았습니다. 요청에서 보호 단계까지 모든 단계가 상호 연결되어 있고 자동화되고 그리고 클라우드 전략에 맞춰서 확장이 가능합니다. 또 완벽하게 엔터프라이즈 데이터 클라우드의 지능형 풀스택 의사결정 기능이 스토리지 영역을 넘어서도 가능하다는 것을 보여주는 사례였습니다. 그리고 이 기능은 얼리 액세스에서 여러분께서 사용해 보실 수 있습니다. 담당자에게 궁금하신 점은 연락 주시길 바랍니다. 오늘 시간 내주셔서 감사하고요. 즐거운 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.